स्पेशल ओटीटी 2025 पे आमे हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो किछि क्वेश्चन देखिबा। तो फास्ट सेक्शन रही हिस्ट्री रो क्वेश्चन नंबर 1 होछि खेड़ा आंदोलन रो सफलता रे प्रभावित होई किए गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी होइथिले। ऑप्शन रे अछि राजकुमार शुक्ल, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना इंदुलाल जागिंग। तेबे खेड़ा आंदोलन रे प्रभावित होई तेबे तार आंसर हो किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर केउ अनुष्ठान स्वराज्य समाचार पत्रिका प्रकाश करुथिला। स्वराज आश्रम द्वारा, ना स्वराज सेवक संघ द्वारा, ना स्वराज मंदिर द्वारा, ना उत्कल स्वराज्य शिक्षा परिषद द्वारा स्वराज्य समाचार पत्रिका प्रकाश होउथिला। तेबे तार आंसर हो कौन ना स्वराज मंदिर यही अनुष्ठान द्वारा स्वराज्य समाचार पत्रिका प्रकाश होउथिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 3 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्यर लोक माने जंगल आईन भंग करथिले। महाराष्ट्र लोक माने, ना गुजरात लोक माने, ना राजस्थान लोक माने, ना ओडिशार लोक माने। तेबे तार आंसर हो कौन ना महाराष्ट्र लोक माने। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर भारत छाड़ आंदोलन समय रे महात्मा गांधी को केउठारे बंदी करी रखा जाइथिला। अहमदाबाद नगर, ना नागपुर, ना पुणे, ना पाटना। भारत छाड़ आंदोलन समय रे महात्मा गांधी को केउठारे बंदी करी रखा जाइथिला। तार आंसर हो कौन ना पुणे ठारे। पुणे। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। 5 नंबर केउ देशर सरकार ठारू सुभाष बोस अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले। जर्मनी, ना जापान, ना आयरलैंड एवं ना इंग्लैंड। तेबे सुभाष बोस अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले। तेबे ताहा थिला काहाठू ना जापान ठारू से अधिकार पाइथिले। ए ऑप्शन बी राइट आंसर। 6 नंबर केबे सुभाष बोस बर्लिन रे पहुंची थिले। 1941 जनवरी 26, ना 1941 मार्च 25, ना 1942 फेब्रुआरी 19, ना 1943 जून 13। सुभाष बोस बर्लिन ठारे पहुंची थिले। तेबे तार आंसर हो कौन ना 1941 मार्च 25। ऑप्शन बी राइट आंसर। 7 नंबर कैबिनेट मिशन केते संख्या विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्ताव देइथिले। 296, ना 389, ना 93, ना 14। तेबे तार आंसर हो कौन ना 389 जन विशिष्ट संविधान प्रणयन सभार प्रस्तुति में से प्रस्ताव देइथिले। 389 ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 8 नंबर केबे कटक ठारे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठित होइथिला। 1803, ना 1823, ना 1841, ना 1854। तेबे तार आंसर हो कौन ना 1823। 1823 मसीह कटक ठारे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा होइथिला। ऑप्शन बी राइट आंसर। 9 नंबर टी.ई. रेभेन्सा केउठारे नूतन नदीबंध निर्माण करथिले। आड़ी, ना ढेंकानाल, ना कटक, ना बालेश्वर। टी रेभेन्सा केउठारे नूतन नदीबंध निर्माण करथिले। तेबे तार आंसर हो कौन ना आड़ी ठारे। आड़ी। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 10 नंबर केबे उत्कल सम्मिलनी तरफरू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को दाबीपत्र दि जाइथिला। ऑप्शन रे अछि 1912 मसीहा, ना 1914, ना 1917, ना 1918। उत्कल सम्मिलनी तरफरू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को दाबीपत्र दि जाइथिला। तेबे तार आंसर हो कौन ना 1917 मसीह। 1917। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 11 नंबर ओडिशार प्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठानर नाम कौन। ऑप्शन अच्छी गंजाम जातीय समिति, ना उत्कल सभा,
ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାହା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା, ତାପରେ ଯାଇକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଉତ୍କଳ ସଭା ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର, ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କଲିକତା ଠାରେ, ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ, ନା ସିମଳା ଠାରେ, ନା କଟକ ଠାରେ। ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସିମଲା ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସିମଳା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 13 ନମ୍ବର, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 1911ରେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ, ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍, ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ନା ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 1911ରେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ। ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ନଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର, ନା ଗଞ୍ଜାମ, ନା ଅନୁଗୁଳ, ନା କୋରାପୁଟ। ଏହି ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ନଥିଲା? ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର 16ଟି ଜିଲ୍ଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ନଥିଲା? ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ନଥିଲା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, କେବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1937 ଜୁଲାଇ 13, ନା 1937 ଜୁଲାଇ 19, ନା 1941 ନଭେମ୍ବର 24, ନା 1944 ଜୁନ୍ 29। କେବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଦେଇଥିଲେ 1937 ଜୁଲାଇ 13। 1937 ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ତେବେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର, ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ତଥା ଅସାଧୁ ଉପାୟ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ ଲାଗୁ କରିଥାଏ? କଟକଣା କରିଥାଏ, ନା ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥାଏ, ନା ଆର୍ଦା ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଥାଏ, ନା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଲାଗୁ କରିଥାଏ? ତେବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ତଥା ଅସାଧୁ ଉପାୟ ରୋକିବାକୁ ତେବେ କ'ଣ କରାହୋଇଥାଏ ନା ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରାହୋଇଥାଏ ତେବେ 20-21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର, ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 4 ବର୍ଷ, ନା 5 ବର୍ଷ, ନା 6 ବର୍ଷ, ନା 8 ବର୍ଷ? ଲୋକସଭା ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, କେବେ ନୂତନ ଭାବରେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହେଲା? 1956ରେ, ନା 1954ରେ, ନା 1952ରେ, ନା 2000 ମସିହାରେ? ନୂତନ ଭାବେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଥିଲା। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1956 ମସିହା। 1956 ମସିହାରେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା? 1955, ନା 1964, ନା 1968, ନା 2000 ମସିହାରେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1964 ମସିହାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି 1986ରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଆସାମ ଏବଂ ବିହାର, ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନା ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ନା ମିଜୋରାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? 1986ରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା କେଉଁଟା? ସେ ହେଇଯିବ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 22 ନମ୍ବର, କେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା?
2014 ନା 2004 ନା 2019 ନା 2016? ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 2014। କେତେ ନା 2014ରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର, ରାଜ୍ୟସଭାର 1/3 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି? 5 ବର୍ଷରେ ନା 2 ବର୍ଷରେ ନା 4 ବର୍ଷରେ ନା 6 ବର୍ଷରେ? ତେବେ 1/3 ତେବେ 250ରୁ 1/3 ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷରେ ନା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ଡାମନଡିଉ? ତେବେ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନା ମିଜୋରାମ? ତେବେ ମିଜୋରାମ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆଇନ କେଉଁ ପ୍ରଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ମହାଜନୀ ପ୍ରଥା ନା ଗତି ପ୍ରଥା ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନା ବେଠି? ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆଇନ, ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କି ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? 1947 ନା 1948 ନା 1949 ନା 1956? ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ, ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1947ରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ସମ୍ବଲପୁର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନା କଟକ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଟକ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, କଟକ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 4 ନମ୍ବର, କିଏ ପୁନର୍ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନା ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ନା ବଳବନ୍ତ ମେହେଟ୍ଟା ନା ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା? ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 5 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଶିଖ ମାନେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନା ପଠାଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ? କେଉଁମାନେ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଠାଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ପଠାଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 6 ନମ୍ବର, କେବେ ଗୋଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା? 1961 ନା 1962 ନା 1963 ନା 1964? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1963 ମସିହାରେ। 1963ରେ ଗୋଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ନଥିଲା? ଡାମନ ନା ଚନ୍ଦନନଗର ନା କରାଇକଲ ନା ପୁଦୁଚେରୀ? ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ନଥିଲା, ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡାମନ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ନଥିଲା। ଡାମନ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନବମ ପାଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? ଦେଇଛି 1991 ନା 1995 ନା 1997 ନା 1999? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1997। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ପାଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ପାଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେବ କେବେ ନା 1951। 1951ରୁ 1956 ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 1956ରୁ 1961। 1961 ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। ତେବେ
ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି 1961ରୁ 1961ରୁ 1966। 1966 ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଏକାଥରେ 1969। 1969ରୁ 1974। 1974 ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1974ରୁ 1979। 1979 ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି 79 ଗଲା 80। 1980ରୁ 1985। 1985 ଇଏ ହେଉଛି ଛଅ ନମ୍ବର। ଛଅ ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1985। 1985ରୁ 1990 ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି 1992। 1992ରୁ 1997। 1997 ହେଉଛି ଆଠ ନମ୍ବର। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1997। 1997ରୁ 2002। 2002 ଇଏ ହେଉଛି ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତାପରେ 2002ରୁ ହେଉଛି ଦଶମ। ତାପରେ 2007ରୁ ଏକାଦଶ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାଟି କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ନା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା, ନା ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କେଉଁ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଯିବ ତାହା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦଶ ନମ୍ବର କିଏ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା, ନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ନା ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସିଏ ଥିଲେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ନୁହେଁ? ଧ୍ରୁବ, ନା ଆକାଶ, ନା ଅପ୍ସରା, ନା କାମିନୀ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଆକାଶ ନୁହେଁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? 2002 ଜାନୁଆରୀ 26, ନା 2003 ମେ 2, ନା 2005 ଜାନୁଆରୀ 26, ନା 2008 ଜାନୁଆରୀ 1। ତେବେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 2008 ଜାନୁଆରୀ 1। 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 13 ନମ୍ବର 1951 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? 4.17, ନା 5.67, ନା 6.78, ନା 7.14। 51 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 7.14। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଇନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ, ନା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ, ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ, ନା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆଇନ। ତେବେ କେଉଁ ଆଇନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନରେ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଭଦ୍ରକ, ନା ଇରମ, ନା ଚୂଡ଼ାମଣି, ନା ଯାଜପୁର। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇରମ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଇନା କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ବଳବତ୍ତକରଣ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଇନ ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି।
ए ऑप्शन ए राइट आंसर। तापर 17 नंबर प्रति 100 दुर्घटन ओडिशार केते जन मृताहत होउछंती 45 ना 55 ना 35 ना 65। तेज तार आंसर हो 45 जन ऑप्शन ए राइट आंसर। 18 नंबर निम्नलिखित प्रक्रिया मध्यरु केउटी मनीष को गतिशील करि चलिछि वनीकरण ना शहरीकरण ना उदारीकरण ना घरोईकरण। तेज तार आंसर हो कौन ना शहरीकरण जो ए ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 19 नंबर आम देश रे जनगणना केते वर्ष रे थरे हुए 8 ना 5 ना 8 ना 10 ना 15। तेज ये 10 वर्ष रे थरे होता है 10 वर्ष रे किंतु 2011 रे होइथिला तापर आ हेई नाही 21 रे हेबा कथा किंतु कोरोना जो हो पारा नहीं किंतु प्रति 10 वर्ष रे थरे हुए ऑप्शन सी राइट आंसर। 20 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउ केंद्र शासित अंचलटी रे एक विधानसभा अच्छी चंडीगढ़ रे ना पांडिचेरी रे ना लाक्षाद्वीप ना दादरा और नगर हावेली रे। तेज तार आंसर हो कौटी ना पांडिचेरी रे रही तार निजर गोटे विधानसभा ए ऑप्शन बी राइट आंसर। 21 केबे राजीव गांधी मानव बोमा विस्फोरण रे प्राण हराई 1999 ना 1990 ना 1991 ना 1992। तेज तार आंसर हो कौन ना 1991 से मानव बोमा विस्फोरण रे प्राण हराई ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एबार 22 भारतर क्षुद्रतम पड़ोसी राष्ट्र किए नेपाल ना भूटान ना श्रीलंका ना म्यांमार। तेज सबुठू छोटियाटे से हूँ किए ना भूटान भूटान ये ऑप्शन बी राइट आंसर। 23 नंबर म्यांमार भारतर केउ दिगरे अवस्थित पूर्व ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण। म्यांमार डायरेक्ट पूर्व रे रही ऑप्शन ए राइट आंसर। 24 नंबर 1971 अगस्त 9 तारिख दिन भारत केउ देश सह एक शांति बंधुत्व और असहयोगर चुक्ति स्वाक्षर करथिला 1971 अगस्त 9 तारिख युक्तराष्ट्र अमेरिका ना सोवियत रूस ना पाकिस्तान ना चीन। तेज तार आंसर हो कौन ना सोवियत रूस सहित ए ऑप्शन बी राइट आंसर। 1971 अगस्त 9 तारिख सोवियत रूस सहित ताले बंधुत्व स्थापन करथिला ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 25 नंबर केबे भारत और पाकिस्तान मध्य तास्केंट शिखर सम्मिलन होइथिला 1965 जुलाई रे ना 1966 जनवरी रे ना 1967 जून रे ना 1971 मे रे। तेज तार आंसर हो कौन ना 1966 जनवरी रे ऑप्शन बी राइट आंसर।